Adnan Water Tank, safe and healthy water storage solution, Ballagula, Hyderabad. बीआरएस के वर्किंग सदस्य केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी अगर सच बोले तो इनका सर 1000 टुकड़े हो जाएगा, इसीलिए वो बगैर किसी शर्म के झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल की मीटिंग का असल एजेंडा बंकाचरला प्रोजेक्ट ही था। आंध्र के वजीर और मीडिया भी यही कह रहे हैं कि रेवंत ने इस पर बातचीत की, लेकिन रेवंत रेड्डी मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं कि ये एजेंडे में शामिल नहीं था। केटीआर ने मजीद कहा कि गोदावरी का पानी रेवंत रेड्डी के जाती जागीर नहीं है जो वो मर्जी से आंध्रा को देने के लिए तैयार हो जाएं, जबकि हमने कालेश्वरम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की तामीर के वक्त इन्हीं चंद्रबाबू नायडू की मुखालिफत का सामना किया था। इनका कहना था कि गोदावरी और कृष्णा दरियाओं का बड़ा हिस्सा तेलंगाना में बहता है। पहले तेलंगाना के अवाम और किसानों की जरूरियात पूरी होनी चाहिए, इसके बाद बचा हुआ पानी दिगर रियासतें ले सकती हैं। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी आज कृष्णा रिवर बोर्ड का दफ्तर आंध्रा को मुंतकिल होने को अपनी कामयाबी बता रहे हैं, जो दरअसल तेलंगाना के मफादात के साथ गद्दारी है और हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। సిగ్గు శరం ఉంటే రేవంత్ రెడ్డికి ఏమన్నా సిగ్గు ఇజ్జత్ మానం ఉంటే నిన్న ఏమన్నాడండి ఆంధ్ర ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ రామానాయుడు గారు అనుకుంటా ఆయన పేరు, బయటకు వచ్చి ఏం చెప్పిండు? ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడిషన్ లో పేపర్లు ఏం రాసినాయి? చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్పారు? సాక్షి తీయండి, ఈనాడు తీయండి, ఆంధ్రజ్యోతి తీయండి, ఆంధ్ర ఎడిషన్ చూడండి, స్పష్టంగా చెప్పిండు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మీటింగ్ పెట్టిందే బనకచెర్ల కోసం, ఎజెండా నెంబర్ 1 బనకచెర్ల కాదంటాడా రేవంత్ రెడ్డి? అజెండా ఐటమ్ చూపెట్టమంటారా? ఇప్పుడు నెంబర్ 1 ఐటమే బనకచెర్ల లేదని బుకాయించడం ముఖ్యమంత్రికి తగునా? నిమ్మల రామానాయుడు గారు బయటకు వచ్చి చెప్పినారు, ఆంధ్ర ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు, మేము అడిగినాం బనకచెర్ల గురించి, రేవంత్ రెడ్డి ఒప్పుకున్నాడు, కమిటీ వేసినాం, 30 రోజులు ఓడిచిపోతుంది, 31వ రోజు మా శిష్యుడే కాబట్టి ఆడిచ్చినట్టు ఆడతాడు, ఆయన జుట్టు మా చేతులుంది, ఓటుకు నోటు కేసు ఇంకా ఉన్నది కాబట్టి ఏమన్నా చేస్తాం అని ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారు. చంద్రబాబు కోవట్ను పెట్టుకుని ఇలా తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాలు, తెలంగాణ రైతుల ప్రయోజనాల పట్ల శాశ్వతంగా విద్రోహం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అర్థం కాదు ఏముంది ఇలా. నిజం చెప్తున్నారు మీరు అనుకుంటున్నారా? పొరపాటు. రేవంత్ రెడ్డికి శాపం ఉన్నది, నిజం చెప్తే తల. ఎప్పుడైనా అంతర్జాతీయ సూత్రాలు తీసుకున్నా, జాతీయ స్థాయిలో ఎప్పుడైనా కూడా ఇట్లాంటి వివాదాలు వచ్చినప్పుడు తీసుకున్న పరిష్కారాలు చూసినా, ఎప్పుడైనా ఏ బేసిన్ లో అయితే నది ప్రవహిస్తుందో ముందు ఆ బేసిన్ అవసరాలు తీరాలి. తీరినాకనే ఇంకొకడికి తీసుకుపోతే నాకు అర్థం ఉంటుంది. ఇలా గోదావరి బేసిన్ లో, కృష్ణలో మరి सिंहभागम मन सीनियर बीआरएस लीडर व रुकन असम्बली व साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने रियासत के मफादात को आंध्र प्रदेश के पास गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में चीफ मिनिस्टर नाकाम हो गए हैं। आंध्र प्रदेश को पानी पर ज्यादा हुकूक दे दिए गए हैं। जगदीश रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी दरअसल चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम को धोखा देने पर रेवंत रेड्डी को मुस्तफी हो जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना, गोदावरी और कृष्णा नदियों पर तेलंगाना के आबी हुकूक पर समझौता कर रही है। उन्होंने कहा कि मुखालिफ तेलंगाना ताकतें रियासत में सरगर्म हो गई हैं और वो तेलंगाना के हुकूक को सल्ब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ रेवंत रेड्डी ने खुफिया मुआहदे कर लिए हैं और इन्हें मुस्तफी होने की जरूरत है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर तवज्जो हटाने की हिकमत अमली इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। ఢిల్లీ సమావేశంలో గోదావరిని ఆంధ్రకు దారదత్తం చేసి వచ్చిండు. నేనేదో చేస్తున్న రాజకీయ ఆరోపణ కాదు. మొన్న సాయంత్రం ఏమో ముఖ్యమంత్రి ఆఫీస్ నుండి మేము పోవడం లేదు అని చెప్పి లేఖలు ఇచ్చిండు, మీకే పంపాను. అందులో బనకచెర్ల ఉంటే అసలే పోమని మళ్ళీ లేఖలు పంపాను. కానీ రాత్రి వచ్చిన ఒక్క ఫోన్ కాల్కు గజగజ వణుక్కుంటూ రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ కొరికాడు. ఉండాల్సిన అధికారిక భవనంలో ఉండకుండా, తెలంగాణ భవనంలో ఉండకుండా ఒక హోటల్లో ఉన్నదే కేవలం రహస్య సమావేశాల కొరకు, వచ్చిపోయే వ్యక్తుల సమాచారం తెలియకుండా ఉండడం కొరకు. ఈ ఒక్కటి చాలు తెలంగాణ వాదులకు. ఇంకెవరికైనా కూడా కేసీఆర్ మీద కోపంతో కాంగ్రెస్ చెంత చేరిన వాళ్ళు ఇంకెవరిని ఉంటే కూడా వాళ్ళందరి కళ్ళు తెరిపించడానికి ఇది ఒక్కటి చాలు. ఒకటే పత్రిక తెలంగాణలో ఏం రాసింది, ఆంధ్రాలో ఏం రాసింది చూడండి. ఒకటి తెలంగాణ ఎడిషన్, ఒకటి ఆంధ్ర ఎడిషన్. ఒక సమావేశం జరిగి 2 రాష్ట్రాల మధ్యన, 2 ముఖ్యమంత్రుల మధ్యన, 2 రాష్ట్రాల అధికారుల మధ్యన సమావేశం జరిగితే ఎవరు చెప్పినా ఒకే తీరుగా ఉండాలి కదా. చెప్పింది నిజమే అయితే, జరిగింది వాస్తవంగా చెప్పితే ఒకే తీరుగా ఉండాలి కదా.
ఇంతకు మించిన ఆధారాలు ఇంకా అక్కర లేదు వాస్తవానికి. ఇంకా తెలంగాణ ప్రజలకి రకరకాల కోరికలతోని ఆలోచనలతోని మళ్ళీ తెలంగాణ వాదానికి దూరమైన వాళ్ళకి అన్నిటికీ మించి తెలంగాణ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. చూడండి ఏం జరుగుతుందో, ద్రోహం ఎట్లా ఉందో. గత సంవత్సర కాలంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్తున్నది ఒక్కటొక్కటిగా నిజమవుతుంది, కనబడుతుంది మీ కళ్ళ ముందే. జల విభాగాలపై కమిటీ, 2 రాష్ట్రాల నిపుణులు అధికారులతో ఏర్పాటు, 21లోగా నియామకం. దీని కొరకు ఏం చెప్పిండు మన ముఖ్యమంత్రి గారు? అందులో బనకచర్ల లేదు, బనకచర్ల అంశమే లేదు, లేని దాన్ని నేను ఎట్లా వ్యతిరేకిస్తా, దాని మీద ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మీరు అని చెప్పి దబాయించండు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటిపారుదల మంత్రి కావచ్చు. వాళ్ళు చెప్పినది ఇదేంటిది? బనకచర్ల కృష్ణా గోదావరి సమస్యలపై నిపుణుల కమిటీ. మేము రాయలే కదా, ఇదేమో తెలంగాణలో వచ్చింది, ఇది ఆంధ్రాలో వచ్చింది. మేము అతుకు పెట్టినాం, ఇగో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చింది, ఇది తెలంగాణలో వచ్చింది. ఇక దాలనుకుంటా కదా, ఇక దబాయింపులు, గాండ్రింపులు, బూతులు. దీని మీద నేను ఒకటే మాట్లాడుతున్నా. రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, వాళ్ళ మంత్రులు, వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు ఉసిగొలిపే ఇతర నాయకులు బూత్ మాట లేకుండా దీని మీద మాట్లాడండి, సమాధానం చెప్పండి. ఎవరిది అబద్ధం, ఎవరిది మోసం? చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నాడా? రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నాడా? ఏదో ఒకటైతే తేలాలి ఈ వార్తతో. తెలంగాణను నడుపుతున్నది తెలంగాణ వాదులు కాదు, తెలంగాణ ఆత్మ లేనోళ్ళు, పరాయి వాడి చేతిలో కీలు బొమ్మలు, తోలు బొమ్మలు అని చెప్పి మేము చెప్తున్న మాట నిజమని వాళ్ళ మీకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది తెలంగాణ ప్రజలకి. बीआरएस की रुकने कानूनसाज काउंसिल के कविता ने कहा कि आंध्र प्रदेश का बंका चला प्रोजेक्ट आपाशी जरूरियात के लिए नहीं है, बल्कि ये कुछ खानगी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए तामीर किया जा रहा है। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो आंध्र प्रदेश के अवाम से भी हमदर्दी रखती हैं। वो चाहती हैं कि आंध्र प्रदेश की बंजर जमीनों के लिए पानी दस्तयाब हो, ताहम बंका चरला प्रोजेक्ट इन जमीनों के लिए तामीर किया जा रहा है जिन्हें पहले ही से पानी दस्तयाब है और वो सैराब हैं। कविता ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर से आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे तेलंगाना के किसानों को नुकसान होगा और इनकी हक तलफी होगी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट दरअसल किसी तरक्याती मकसद के लिए तामीर नहीं किया जा रहा है, बल्कि खानगी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए इसकी तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के अवाम को ये हकीकत समझनी चाहिए और तेलंगाना के आबी हुकूक की हिमायत करनी चाहिए। ఇవాళ నేను ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలకు కూడా అపీల్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ బనకచర్ల ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలకు లాభం లేదు. ఆల్రెడీ నీళ్ళు వస్తున్నటువంటి ఆయకట్టుకు మళ్ళీ నీళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఒక ప్రాజెక్టు డిజైన్ చేసిరు తప్పితే ఇందులో కొత్తదనం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికీ కూడా నీళ్లు రానటువంటి ప్రాంతాలకు నీళ్లు రావాలని మీ సోదరుగా నేను కోరుకుంటున్నాను. కానీ ఈ ప్రాజెక్టు బనకచర్ల ప్రాజెక్టు ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి ప్రాజెక్టు, కాంట్రాక్టర్ల కోసం కడుతున్నటువంటి ప్రాజెక్టు, దాంట్లోంచి వచ్చేటటువంటి కమిషన్ల కోసం కడుతున్నటువంటి ప్రాజెక్టు. ఇవాళ నేను సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఖచ్చితంగా ఇదే ప్రాజెక్టు మెగా కృష్ణారెడ్డి గారికే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ నుండి తనకొచ్చేటటువంటి వాటా కోసం మన భవిష్యత్తుని, గోదావరి నది జలాల వాటాను మొత్తం కూడా తాకట్టు పెట్టి మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది. మీరు చూడండి, ఇది జరగకపోతే రేపు ఈ ప్రాజెక్టు మెగా ఇంజనీరింగ్కి ఇవ్వకపోతే మీరు చూడండి. ఎందుకంటే దీని వెనుక జరుగుతున్నటువంటి కుట్ర అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఖచ్చితంగా రేపు ఇదే జరగబోతా ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడికి పోయింది మెగా కంపెనీ కోసం. మెగా కంపెనీలో 85,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులో ఆయనకు వచ్చేటటువంటి వాటా కోసం పోయిన తప్ప ఇంకో దానికి పోలే. ఇంకొక మాట, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషను, గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ ఇవన్నీ కూడా బనకచర్ల ప్రాజెక్టు ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ అని ఉంటుంది, దాన్ని రిజెక్ట్ చేసినాయి. అయినా ఎందుకు పోయినరు, అయినా ఎందుకు కూర్చున్నారు? మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఏం చెప్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు? ఇదంతా ఉట్టిదే, అనఫిషియల్, ఇది అనఫిషియల్ మీటింగ్ అంటారు. అసలు అనఫిషియల్ మీటింగ్ ఎందుకు మరి? అనఫిషియల్ మీటింగ్. Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।